मैम सानू कहन लगे कि इंडिया च सारिਆਂ ਨੂੰ जस्टिस मिलती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं क्या मैम सानू जस्टिस नहीं मिली। मैम कहती थोनू केड़ी जस्टिस नहीं मिली, आपको कौन सी जस्टिस नहीं मिली, बताओ मुझे आपको कौन सी जस्टिस नहीं मिली। फिर हमने कहा कि मैम आपको नहीं पता होगा, हम कभी फिर बात करेंगे इस पर। कहते मुझे सारा पता है, आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हो। मैं क्या जसवंत सिंह खालड़े जी के बारे में पता है आपको, मैं क्या उनको जस्टिस नहीं मिली अभी तक। मैं क्या साडे होली स्थान ते इन्होंने अटैक करवाया, मैं क्या साडे उन्होंने संत मारे, मैं क्या वो हैड सीगे हरमंदर साहिब दे, मैं क्या उन्होंने कद मारिया गया, मैं क्या कहंदे ओ टैररिस्ट सी। मैं क्या ठीक है मैम मान लिया आप टैररिस्ट ने, मैं क्या एडे एडे 2-2 साल के जवाक जिन्हों का हजे तक माइंड सैट भी नहीं सी बनया, उन्होंने अपना नाम भी नहीं सी बोलना आंदा, वो भी टैररिस्ट सीगे। फिर कहते खालिस्तान क्या होता है, क्या होता है ये खालिस्तान। मैं कहा मैम ये खालिस्तान होता है, कहते ये खालिस्तान नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। मैं फिर उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बात क्यों की, इंदिरा गांधी भी नहीं सिलेबस में थी हमारी में। मैम आपने ये कहा था कि तुम आप कट्टरता दिखा रहे हो, जो आपको तो है कि हिंदुओं को सभी को मारकर हम अपना खालिस्तान। क्लास में लड़के थे, उसको उनको कहती तूने चूड़ियां पहन रखी थी, कहती जो बोले नहीं आप। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। मैं ਕਿਹਾ फिर चूड़ियां पा लो। कि जब इसने मैंने बोला बेटा नीचे आंखें करके मेरे से बात करो, आप मेरे को आंखें, फिर मैंने इसके 2 चांटे लगाए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। मैंने कहा यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करनी है हमने, मैं कहा यहाँ पर हम कट्टरता शो करने नहीं आ, कट्टर तो मैं हूँ मैम, ऐसे करके इसने मुझे आंखें दिखाई। मुद्दे तो अब उठेंगे, कहती अब उठेंगे। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ फिर कह रही तुम ज़्यादा कट्टरता, तुम ज़्यादा मुद्दा उठाती हो, ते मुद्दा उठाती हो। मैं क्या मैम जो ये थप्पड़ बजे है, मैं क्या मुद्दा तो भी उठेगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈੜ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ। ਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਛੋਟੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। डेमोक्रेसी में वो कहती डेमोक्रेसी में कहते क्या होता है, कहते जस्टिस मिलता है। इसने बोला जी जस्टिस नहीं मिलता। ठीक है, एक दिन पहले बात हुई है, फ्राइडे को हुई होगी। ठीक है, जस्टिस नहीं मिला। क्या जस्टिस नहीं मिला, तो उसने उस इशू पे 1984 में कहती हमें जस्टिस नहीं मिला। टीचर ने उसे समझा बुझा दिया कि बेटा ये बातें इस क्लास में आपके टॉपिक में नहीं है, जो टॉपिक में आप उस पर बात करो। चलो बात होगी। उसके बाद अगले दिन क्लास में लड़के थे, उसको उनको कहती तूने चूड़ियां पहन रखी थी, कहती जो बोले नहीं आप। मैं बोल रही थी, मैडम से मैं पूछ रही थी 84 वाले विषय पे ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, क्यों नहीं बोले आप, चूड़ियां पहन रखी थी। इतने में लड़के एक्साइटेड हो गए। लड़के एक्साइटेड होके वो मेरे ऑफिस के बाहर आ गए मैडम के साथ कि हम तो मैम से मिलेंगे, ये हमें सॉरी बोलो भी, इसका क्या मतलब हमें ऐसे कहने का। मैंने कहा चलो बेटा, मैं बहुत सारे बच्चे थे, मैंने कहा चलो आप क्लास में चलो। मैं कहा मैं क्लास में आ रही हूँ, मैंने कहा मैं क्लास में आ रही हूँ। मैं क्लास में गई, मैंने कहा क्या हुआ। लड़के थे जो, उन्होंने बताया जी ये हमें कहते हैं जी चूड़ियाँ पहन रखी हैं आपने। ठीक है, तो मैंने क्या क्यों कहा। फिर गुरलीन खड़ी हो गई। गुरलीन कहती मैंने ये बोला था हमें जस्टिस नहीं मिला। मैं क्या किस चीज़ में जस्टिस नहीं मिला, आपको घर में जस्टिस नहीं मिला, आप स्टूडेंट हो, जहाँ आपको स्कूल में जस्टिस नहीं मिला। मैंने कहा घर पे आपकी बहन को खाना मिलता, आपको नहीं मिलता। स्कूल में आपके दूसरे बच्चों को पढ़ाया जाता, आपको पढ़ाते नहीं हैं टीचर, बताइए किस चीज़ में। इसने बोला कि 1984। मैंने कहा बेटा ये मुद्दे यहाँ पे नहीं उठेंगे, ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, मुद्दे तो अब बनेंगे, कहती इसमें ये वर्ड था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा देखो बेटा यहाँ स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मैंने ये बात कही।
मैंने कहा यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करनी है हमने। मैं कहा यहाँ पर हम कट्टरता शो करने नहीं आते, कट्टर तो मैं हूँ मैम। ऐसे करके इसने मुझे आंखें दिखाई। मैंने कहा मुझे मैंने ये बातें हूँ मैं, मुद्दे तो अब उठेंगे, कहते अब उठेंगे। इसने आंखें निकाल के मेरे से, डिस्टेंस इतना था, इतना डिस्टेंस था। क्या ये हम ये सिखाते हैं? हम स्कूल में नहीं, हम स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ कोई नहीं पढ़ा रहा, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम मैनर्स भी सिखाते हैं। ठीक है, जब इसने, मैंने बोला बेटा नीचे आंखें करके मेरे से बात करो, आप मेरे से को आंखें, फिर मैंने इसके 2 चांटे लगाए। मैं आपके मुंह पे, मैंने इनको भी बताया था, इनको भी बताया था। उस दिन मैंने स्पेशल बुलाया पेरेंट्स को, ठीक है ना, बुला के दसा बताया। वो कहते, पेरेंट्स ने पता क्या कहा, पेरेंट्स ने पता क्या कहा, कहते जी ये बच्चे आपके हैं, आपको नहीं। मेरी बात सुन लो अभी, मेरी बात प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज मेरी बात पूरी। मैंने कहा मैंने बच्चों को चांटे लगाई। ये कहते ये बच्चे आपके हैं, कहते हमने आपके स्कूल में ही पढ़ाना है, हमने आपको सौंप दिया। अगर ये गलत बिहेव करेंगे, गलत बिहेव करेंगे तो इनके चांटे आप लगाने, आपको हमने सुधारना है। किसी ने नहीं कहा सर, किसने बोला पाकिस्तान चले जाओ? मैम आपने ये कहा था कि आप कट्टरता दिखा रहे हो। हाँ। जो आपको तो है कि हिंदुओं को सभी को मारकर हम अपना खालिस्तान, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। वो सामने देखो फोटो गणेश जी की, ये मेरा हमारे स्कूल का मंदिर, ये मंदिर है, ये स्कूल का मंदिर है। सुनाइए एक मिनट मैं टीचर को भी बुला लूं जो वहाँ पे थे। छोटी मैडम एक छोटी गल सुनिए ना, हाँ, बैठो प्लीज, बैठो कोई गल पूरे बार इधर हो बेटे, चलो छोटी गल सुन ली ना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ जस्टिस नहीं मिली। मैम कहती थोनू केड़ी जस्टिस नहीं मिली, आपको कौन सी जस्टिस नहीं मिली, बताओ मुझे आपको कौन सी जस्टिस नहीं मिली। और फिर हमने कहा कि मैम आपको नहीं पता होगा, हम कभी फिर बात करेंगे इस पर। कहते मुझे सारा पता है, आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हो। मैं कहा मैम हमने इंदिरा गांधी का जिक्र ही नहीं किया। मैम मैं कहा कोई बात नहीं मैम, कभी फिर बताएंगे आपको कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, हम नहीं उठाएंगे ये। तो फिर क्या हुआ, कहते बताओ। मैं कहा जसवंत सिंह खालड़े जी के बारे में पता है आपको? मैं कहा उनको जस्टिस नहीं मिली अभी तक। मैं कहते प्रूफ्स नहीं होंगे। मैं कहा सभी कुछ था। मैं कहा मैम प्रूफ्स भी थे, एवरीथिंग इज देयर, कि उन्होंने हजे तक जस्टिस नहीं मिली हैगी। कहने फिर मैं कहा साडी 1944 1984 मैं कहा साडे होली स्थान ते ओह इन्होंने अटैक करवाया। मैं कहा साडे उन्होंने संत मारे। मैं कहा ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। मैं क्या कहने वो टैररिस्ट सी, उन्होंने टैररिज्म खत्म करना सी। मैं क्या ठीक है मैम मान लिया आप टैररिस्ट ने हो। मैं क्या एडे एडे 2-2 साल के जवाक जिन्हों का हजे तक माइंड सैट भी नहीं सी बनया, उन्होंने अपना नाम भी नहीं सी बोलना आंदा, वो भी टैररिस्ट सीगे। मैं फिर उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बात क्यों की? इंदिरा गांधी भी नहीं सिलेबस में थी हमारी में। फिर ये बात हुई हमारी। फिर कहते वहां पर वेपन मिले थे वहां पर, वेपन मिले थे कि वेपन तभी उनको मारा गया है। मैं क्या मैम ਐਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ खत्म होगी, ठीक है होगी। फिर कहते ये खालिस्तान क्या होता है, क्या होता है ये खालिस्तान। मैं कहा मैम ये खालिस्तान होता है। कहते ये खालिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ जी, मैं कहा मैम बनेगा, वो हमने बनाना है, हमने बना लेना है। फिर कहते नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये मैम जब हमारी डायरी पीरियड की बेल हो गई थी तब हुई है। ये हमारी फ्राइडे की बात है। यस फ्राइडे सैटरडे को ये बात कर मैम बताते हैं हम सारी बात। फिर हमारी छुट्टी होगी, एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। फिर ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓ ਆਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਾਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਮ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬॉयज़ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, कहते क्या बात हो गई। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਈ ਸਾਰੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਫੋਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ कहते तुम्हें कौन सी जस्टिस नहीं मिली, क्या तुम बोल क्या रही हो तुम। मैं क्या मैम 1984। कहते तुम सभी ज़्यादा कट्टर बनते हो, तुम्हें तो हम सभी हिंदुओं को मार कर फेंक दे और अपना खालिस्तान बना ले, खालिस्तान बना ले। फिर शी स्लैप्ड मी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਪੜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਂਟ ਰੋਂਗ ਇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਹੌਟ ਡੈਟ ਡੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਤੋਂ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸਲੈਪਡ ਮੀ ਅਗੇਨ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਟੇਕ ਮਾਈ ਹੇਅਰਸ ਇਨ ਹਰ ਹੈਂਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਡਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਨੇ ਰੂਡਲੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ कहती तुम ज़्यादा कट्टरता, तुम ज़्यादा मुद्दा उठाती हो, ते मुद्दा उठाती हो। मैं क्या मैम जो ये थप्पड़ बजे हैं, मैं क्या मुद्दा तो अभी उठेगा, हमने ये कहा है मुद्दा भी उठेगा। तो शी सेड यू आर सस्पेंडेड, गेट आउट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल यू आर सस्पेंडेड, इत्थों निकल जा, इस स्कूल चों निकल जा। दैन आई स्पोक कि मैम ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 12 ਈਅਰਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਪੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਟਰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਕੂਲ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਯੂ ਕੈਨ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਕੋਲ ਆਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਪੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੈंने ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ। ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਦਾ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਦਿੱਕਾ ਕਾਤੇ? ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ। ਪੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ੂ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ 7th ਕਲਾਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਬॉयज़ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਉਹ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀਡੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਬਿਟਨ ਹਿਮ, ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਆਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੜਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਓ। ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਣਖ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈंने ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ।